सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां भारतीकरुणापात्रं भारतीपदभूषणं भारतीपदमारूढं भारतीतीर्थमाश्रये विद्याविनयसम्पन्नं वीतरागं विवेकिनं वन्दे वेदान्ततत्त्वज्ञं विदुषेखरभारतीम्. I, on behalf of all the Guru Bandhavas and innumerable devotees, and also those who are watching this program live on Shankara channel, prostrate at the lotus feet of their holinesses, Jagat Guru Sri Sri Bharate Tirtha Mahasannidhanam and Jagat Guru Sri Sri Vidushekara Bharate Sannidhanam, and seek their divine blessings for all of us to have this program in a successful way. It is very apt that Shishyas in the Guru Bandhus group have thought of conducting Veda Parayanam during this very auspicious month of Kartika. I am also thankful to them for suggesting that I should speak a few words on the starting of this Kartika Masa Veda Parayanam program. I very sincerely pray that this new program that they are trying to start from this year should be a every year affair and should be a program through which the citizens who watch this program can rekindle themselves to follow the ordains of the Vedas. Any number of people all over the world, you ask for what is it that you look for in life. The one common answer that we get is happiness. Everyone wants only to be happy. No one wants to have misery in their life. But this happiness itself is a very tricky thing. Something which is very fruitful and gives a sort of happiness to one individual may not be necessarily the same to another individual, which in turn makes us believe that happiness is something that is different for each one of us. And if we try to want what that happiness is and try to get that happiness, we have to go deep inside ourselves than to look for it in the outer world. Initially, people try to think that being materialistic, if we acquire a lot of money, if we acquire all the facilities like a house, a car, a bungalow, a good family to live with, and a good atmosphere, we should lead a happy life. But today we see any number of rich people who live with all luxuries that a man can think of, but still when you go deep into them and find out, they say that they are not happy and have been only facing problems which they have not been able to be peaceful at themselves. So, any man in this world who has got the intention to be happy and also to see that the entire community leads a happy life, it becomes very pertinent that we look for the goal with which we can get that happiness and the path through which the goal can be achieved. It is here that the practice of our dharma comes into our picture. Many times people misunderstand our dharma itself. A clear definition to dharma has not yet been put into the minds of all the followers of our Sanatana Dharma. Each one has a different interpretation, and commonly people believe that our religion is itself a dharma. The first point which we should all try to put in the minds of all our people, more so the younger generation, is that religion is not our Sanatana Dharma. Sanatana Dharma is entirely different. When we call it as Sanatana Dharma, it implies through the name itself that it is an eternal law which has been ordained on us by God. So, if we want to have a good life, the path for that good life should be what the life that has been prescribed for us in our Dharma.
If we follow the path that has been prescribed for us in our dharma, I am sure each one of us will be able to achieve that goal of leading a happy life. It is easily said that these are the path which we should follow and the various laws that we should follow. But when it comes to the point of implementation, we find that we have any number of obstacles coming in our path, and it has been very difficult to follow the path and achieve the goal. It is here that a divine ordered guru comes into the picture. If a guru can lead us the path, then the obstacles get slowly eliminated step by step, and through that path which has been showed to us by our guru, we can lead to our goal and achieve the goal of being a happy man. Here, what is our dharma? The question which I asked in the earlier talk again comes into our mind. What we should call as dharma? Is following certain rules a dharma? Is it just following something that our ancestors told us to follow is our dharma? What is our dharma? Dharma for each individual depends on the situation in which he is put in. For a child, the dharma of following the orders of the parents, the directions of the guru, and the common society good will be the dharma. A student can never achieve his goal of getting fully educated if he is not going to follow the directions of his guru. Similarly, for a parent, the main dharma comes that the taking care of his children, giving them a path for a good life, giving them education becomes a dharma. He can't say that I don't care for my child, but still I am the parent. Similarly, for a man who is in a family order, taking care of elders is a dharma. Today, we see many families where the elders in the family don't have the required strength to lead their life. They may be financially strong. They may think that they are physically strong enough to lead a separate life, but some sort of understanding, the oneness that they need with their progeny, that doesn't exist. And the progeny thinks that I can take care of my parents only by giving them the financial support, which is not enough. I am trying to dwell on all these because these are the common problems that a man is facing today while trying to follow our path of dharma. So here comes the question, then who defines dharma and what is dharma? If we have to understand that, the role of Vedas comes into the picture. Vedas are those that have been ordained by God to the innumerable citizens of this universe. It is not for any one religion, any one caste, any subdivision. It is for all that God gave this Sanatana Dharma. It is an eternal law which has been there since the civilization began for hundreds and thousands of years. These Vedas contain everything that one man can perceive in his thought. If there is something that is not in Veda, then it can never be perceived, is the faith with which we believe have in Vedas. These Vedas, which are called as Apaurusheya, for the simple reason we don't know who first said it, is the cornerstone of our Sanatana Dharma. If we believe that we are followers of Sanatana Dharma, if we believe in the traits that Sanatana Dharma ordains us, then the main fundamental thing is that we should have full faith in our Vedas and try to live our life the way Vedas have prescribed us to lead our life. If that can be done, then we can say that we are following the path of Dharma. And if we follow the path of Dharma, then as declared by our elders and ancestors and sages, happiness is a must for us. We will be sure to lead a happy life. Then these Vedas, which are Apaurusheya, has been handed over the Guru Shishya Parampara for generations after generations.
The uniqueness is that this has been only in a word-to-word form, and in the print form it has not been available in the earlier days. The Guru teaches the Shishya, Shishya gets well trained, then in turn he teaches his Shishya who gets well trained, and this chain has been going on for several hundred of years in our custom. This tradition of Guru Shishya Parampara plays a very major role in making our Vedas relevant, keep them in vogue, and see to it that the practice of reciting Vedas continue for all time to come. The question of how this Guru Shishya Parampara can be continued is also a very tricky thing. In the present day situation, where the modern education is taught in numbers and not in quality, people don't appreciate that in our Guru Shishya Parampara, one teacher would hardly have 4 to 5 Shishyas whom he would grow over a period of 6 to 8 years and then put him into our society for further use. In fact, in earlier days, about 100 years back, if you go and visit any of our Agrahara, you will hear so many stories that when a particular child from that Agrahara undergoes the training under Guru Shishya Parampara, and then when he attains the level of a Ganapati, that reciting of Vedas in that particular style, which is a higher, most difficult style, when he comes back after getting trained, he would be treated like a great man who has attained very, very high pedestal in our society. That young boy would be taken in a procession in an elephant is what people talk about. That is the importance that our people gave for this reciting of Vedas and learning of Vedas, and those who have attained that Ganapati stage would be treated with highest respect in the society. But all these things have changed now. If we have to get back to that, what is the starting point? Many of us, most of us, in the present generation have forgotten this Guru Shishya Parampara, let alone having little inclination to learn Vedas. But after a certain stage, when we have attained some position in society, we have made some money, and we are in a position to think back on what we should do next, it comes to our mind that whatever I have achieved in society, the position or the things, and the money that I have achieved, it doesn't seem to satisfy me. And the urge goes that I am losing something that is part of me and I have to get that. Then we try to learn Vedas. But Vedas are very difficult to learn. It's not an easy job. Probably as a child at the age of 8 or 9, after getting the Upanayanam done, if we had entered a Patashala under Guru Shishya Parampara, in 5 or 6 years we could have learned. But the age of 40 or 50, with all the attachments to us, it becomes very difficult to learn Vedas from the rudimentary stage. Then what is the course that is left to us? We are at a stage where we can't learn Vedas. At the same time, we all know that we have missed something, and somehow we should compensate for what we have missed and do something for our society, and we don't know how to continue with that urge to get back to our roots. There are so many ways by which I feel we can do little and get the happiness that we have been able to keep this Guru Shishya Parampara alive, and also the Vedas and Veda Ganapatis with respect in our society. One such thing is honoring of Vedic scholars. Probably 20-30 years back, if you had asked the question, in the next 50 years, what would be the scenario for the Vedic scholars? Will there be few Patashalas that are running, continue to work, and will there be Vedic scholars at all? Many profound scholars of those days had said that it may be very difficult in times to come to continue this practice. Thus,
many of them made their children deviate towards the modern education than to make them pursue our traditional learning. But efforts of great men who have been endowed with good thoughts and who hold very important position in our society have yielded results. And today we find that this practice of chanting Vedas, learning Vedas in Guru Shishya Parampara, and also honoring of Vedic scholars has become an in thing in our society. For example, my own Guru, the 35th Pontiff of Dakshinamnaya Shringeri Sharada Peetham, Pratasmaraniya Jagat Guru Sri Sri Abhinava Vidyatirtha Mahaswamiji, more than 50 years back, could visualize that there should be a forum where Vedic scholars can get together, show their prowess, and also get honored. It is how Veda Poshaka Sabha was started by Dakshinamnaya Shringeri Sharada Peetham way back in 60s. For the last 50-60 years, this Sabha has been able to do a yeoman service in propagation and sustenance of our Vedic culture. Now, in the last 20 years, Shringeri Sharada Peetham, as per the directions of our ruling pontiff, Jagadguru Sri Sri Bharati Tirtha Mahasannidhanam, we have been conducting Veda Sabhas in various parts of the country every year. The main purpose of conducting this Veda Sabha is not for the recitation of the Vedas and make people know about Vedas, but it is for honoring of the Vedic scholars, those who have spent many years in learning Vedas and who are proficient in that, but who don't feel very highly respected in our society. We go to those places, honor the scholars, and tell the society that these are the people who are to be honored, whom we have not kept in the limelight for various reasons. This has been a roaring success in the effort to keep our Vedic culture alive. Every year, almost 1,500 scholars are getting honored under this scheme. And this in turn has made many young people, young students, have faith in this and come for learning of Vedas, and many new Patashalas have started working in various regions of our country. And today, running a Veda Patashala is no more a difficult thing because the society very keenly wants to support such activities. Having said all this about the present day situation of Veda and Veda reciting, if we, those who have been deprived for our own self-mistake of learning these Vedas and living the life that our Dharma prescribed to us as per the Vedas, the only compensation or consolation that we can have today is to either spend time in hearing the Vedas in the specific manner in which it should be recited, and also honoring the Vedic scholars, and by doing that we can in some consolatory way try to get back the self-confidence that we have lost in not learning the Vedas which were prescribed to us. Here comes the importance of conducting Veda recitations. There are different ways of reciting Vedas. I don't want to deal much about it. In the month of Kartika, which is a very, very auspicious month, the month when we light candles in front of our home, we light divas in front of our home, and see as a common thing that from darkness we should lead to light. It is very apt that an effort is being made by Shringeri Guru Bandhus to make the recitation of these Vedas available to all the interested people to sit at their home and hear the Vedas and try to lead, understand what has been said in that, and try to lead to the path from the darkness that we are in to the path of light that the Vedas have showed us. This effort, which Guru Bandhus and few ardent well-wishers have tried to have a program, should be a success. Every Monday and Thursday, for
half an hour or 45 minutes, I feel each believer in Sanatana Dharma, wherever he is, whoever it may be, should try to sit and hear this recitation. You are not in a position to learn, but at least try to hear and get that consolation of having tried to do something to sustain and propagate our Sanatana Dharma. It is very, very nice that from various corners of our southern part of the country, scholars are being requested to recite in this Vedas Sabha. I wish all the scholars make their best effort and impress upon us with their prowess. I also wish that few Ganapatis who are well qualified as Salakshana Ganapatis should try to put forth in one of the program how the Lakshana Ganapati recites on any one word that they choose. Because in a country like America, if one intelligent man can memorize few thousand events or words or anything, it is considered a very, very great thing. And in our system, every common Pandit, not few or thousands, lakhs of syllables and words are memorized and recited in different styles and different fashions. The same thing in one way goes in a line form. The same is repeated 2 times, 4 times, and in some cases it is repeated even 13 times. But the scholar whom we think is not learned enough to do even a common societal thoughts can recite this without a look at a book or any print form, but recite from his heart just like that. What is the capability that individual should have if he has to do all this? If we think, then we come to know that he is nothing less than a modern computer. His mind works so fast that he recites it in the perfect way. And another very important aspect that all of us should keep in our mind, it is this Veda recital and Dharma that is responsible for making all of us in this Punya Bhumi of Bharata to be together. You go to a Pandit in Kashi, in the particular Shaka that he has got himself trained, the way he recites will be the same as some scholar who stays in a part in Saurashtra or Maharashtra recites, or if you come down south to a place like Tirunelveli, southern part, where a scholar resides. This oneness that our Vedas have built in our Bharatavarsha should be realized by all. We are all one. Our practices are one because of various reasons that are immune for the local inhabitants. Maybe our practices differ a bit from place to place, but the main aim and the purpose with which is being done and the goal is one for all, right from Kashmir down out to Kanyakumari. This can be further highlighted if we just put effort and to sit down and watch this and hear the recital of Vedas in this program that is being, I believe, tried to be put on air through Shankara channel. I wish all the well-wishers who have a very good mind and who have this good thought to be successful, and this effort of having recitation of Vedas for mass hearing every year during Kartika Masa should become a ritual, a practice that should be followed, should be our aim. Let in the years to come, let this happen. I pray at the lotus feet of their Holiness Jagat Guru Shri Shri Bharati Mahasannidhanam and Jagat Guru Shri Shri Vidyashekara Bharati Sannidhanam that this effort of us should lead us from the darkness to the path of light, should be the starting point for a new way of life, the dharmic way of life as prescribed by Vedas. Though we are not in a position to learn Vedas per se, we should be able to understand the basic tenets that our Vedas are teaching us.
asking us to lead the way, our life in that way. And Dharma should be the cornerstone with which our life revolves, through which we all can lead a very happy, peaceful life. May Goddess bestow that sort of a strength on each and every one of us. I once again thank you all for your patient hearing. Thank you. शास्त्राब्धिपारदृश्वानं संगहीनं तपोनिधिं भजे श्रीभारतीतीर्थगुरुं भद्रौघदायकं विद्याविनयसम्पन्नं वीतरागं विवेकिनं वन्दे वेदान्ततत्त्वज्ञं विधुशेखरभारतीं சத்குருச்சரணாரவிந்தாபியான் நமஹ. இப்பொழுது மகா சன்னிதானத்திற்கும் பரம பிரீத்திகரமான வேத பாராயணத்தில் தைத்திரிய கிருஷ்ண யஜுர்வேதத்தில் பிராமண பாகத்தில் 2வது அஷ்டகத்தில் 6வது பிரஷ்னம் சௌத்ராமணி என்கிறதான ஒரு பாகத்தை இப்பொழுது நம்ம வேதபவனம் ஹைதராபாத் அத்தியாபகர்களும் சிஷ்யர்களும் சேர்ந்து ஆச்சாரியாளுக்கு சமர்ப்பணமாக பாராயணம் பண்ண போறா. நமஸ்காரம். श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम्. स्वाद्वीन्द्वा स्वादुना तीव्रान्तीव्रेण अमृतामृतेन मधुमतीं मधुमता सृजामि सकं सोमेन सोमोऽस्यश्मिभ्यां पच्यस्व सरस्वती पच्यस्व इन्द्राय सुत्राम्ने पच्यस्व परीतोषिञ्चता सुतम् सोमो य उत्तमगुं हविः दधन्वायो नर्यो अप्स्वन्नरा सुषावसो ममद्रिभिः पुनातु ते परिसृतम् सोमगुं सूर्यस्य दुहिता वारेण शश्वतातना वायुः पोतः पवित्रेण प्राक् सोमो अधिद्रुतः इन्द्रस्य युज्यः सखा वायुः पोतः पवित्रेण प्रत्याङ्क् सोमो अधिद्रुतः इन्द्रस्य युज्यः सखा ब्रह्मक्षत्रम् भवते तेज इन्द्रियम् सुरया सोमः सुत आसुतो मदाय शुक्रेण देवदेवताः विवृद्धि रसेनान्नै यजमानाय धेहि कुविदङ्गयवमन्तो यवञ्चित् यथा दान्त्यनुपूर्वम् वियूय इहेहैषाम् कृणुत भोजनानि ये परिहिषो नमो वृत्तिन्न जग्मुः उपयाम गृहीतोऽस्यश्विभ्याम् त्वा जुष्टम् गृह्णामि सरस्वत्या इन्द्राय सुत्राम्ने एष ते योनिस्तेजसे त्वा वीर्याय त्वा बलाय त्वा तेजोऽसि तेजोमयि धेहि वीर्यमसि वीर्यम् मयि धेहि बलमसि बलम् मयि धेहि नानाहि वान् देवहितकुं सदः कृतम् मासकुं सृक्षाथाम् परमेभ्यो मन् सुरात्वमसि सुष्मिनी सोम एषः मामारिवंसी स्वान् योनिमाविशन् उपयाम गृहीतोऽस्याश्विनम् तेजः सारस्वतम् वीर्यम् ऐन्द्रम् बलम् एष ते योनिर्मोदाय त्वा आनन्दाय त्वा महसे त्वा ओजोऽस्योजो मयि धेहि मन्युरसि मन्युम् मयि धेहि महोऽसि महो मयि धेहि सहोऽसि सहो मयि धेहि या व्याघ्रम् विशोचिता उभौ वृगम् च रक्षति श्येनम् पतत्रिनगुंसि कुम्भम्
सेवम् पात्वगुंहसः सम्प्रजस्थ सम्मा भद्रेण वृङ्क्ता विवृजस्थ विमापात्मना वृङ्क्ता सोमो राजामृतगुं सुतः जीशेनाजहान् मृत्युम् ऋतेन सत्यमिन्द्रियम् विपानगुं शुक्रमन्धसः इन्द्रस्येन्द्रियम् इदम् वयोमृतम् मधो सोममध्योऽव्यपिबत् छन्दसा पुंसः शुचिषत् ऋतेन सत्यमिन्द्रियम् अभ्यः क्षीरम् व्यपिबत् कृङ्गाङ्गिरसो धिया ऋतेन सत्यमिन्द्रियम् अन्नात् परिसृतो रसम् ब्रह्मणा व्यपिबत्क्षत्रम् ऋतेन सत्यमिन्द्रियम् रेतो मूत्रम् विजहाति योनिम् प्रविशदिन्द्रियम् गर्भो जरायुनावृतः उल्बम् जहाति जन्मना ऋतेन सत्यमिन्द्रियम् वेदेन रूपेऽप्यकरोत् सदा सती प्रजापतिः ऋतेन सत्यमिन्द्रियम् सोमेन सोमौ व्यपिबत् सुता सुतौ प्रजापतिः ऋतेन सत्यमिन्द्रियम् दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापतिः अश्रद्धामनृते दधात् श्रद्धागुं सत्ये प्रजापतिः ऋतेन सत्यमिन्द्रियम् दृष्ट्वा परिसृतो रसम् शुक्रेण शुक्रम् व्यपिबत् पयः सोमम् प्रजापतिः ऋतेन सत्यमिन्द्रियम् विपानगुं शुक्रमन्धसः इन्द्रस्येन्द्रियम् इदम् पयोमृतम् मधो सुरावन्तम् परिषदगुं सुवीरम् यज्ञगुं हिन्वन्ति महिषानमोभिः तथा नाः सोमम् दिवि देवतासु मदेवेन्द्रम् यजमानाः स्वर्गाः यस्ते रसः संभृत ओषधीषु सोमस्य शुष्मः सुरया सुतस्य तेन चिन्वयजमानम् मदेन सरस्वतीमश्विना विन्द्रमग्निम् यमश्विना नमुचेरासुरादधे सरस्वत्यसनोजिन्द्रियाय इमन्तगुं शुक्रम् मधुमन्तमिन्दुम् सोऽर्गुम् राजानमिह भक्षयामि यदत्र रिक्तगुं रसिनः सुतस्य यदिन्द्रो अपि बच्छचीभिः अहम् तदस्य मनसा शिवेन सोमगुं राजानमिह भक्षयामि पितृभ्यः स्वधा विभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधा विभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधा विभ्यः स्वधा नमः अक्षन् पितरः अमीमदन्त पितरः अतिकृपन्त पितरः अमीमृजन्त पितरः पितरः अमीमदन्त पितरः अतिकृपन्त पितरः अमीमृजन्त पितरः पितरः शुन्धध्वम् पुनन्तु मा पितरः सोम्यासः पुनन्तु मा पितामहाः पुनन्तु प्रपितामहाः पवित्रेण शतायुषा पुनन्तु मा पितामहाः पुनन्तु प्रपितामहाः पवित्रेण शतायुषा विश्वमायुर्यज्ञ वै अग्न आयोगं शिपवसे ने पवस्व पवमानः सुवर्जनः पुनन्तु मा देवजनाः जातवेदः पवित्रमद्यते पवित्रमर्चिषे भाभ्यान्देव सवितर्वैश्वदेवी पुनति ये समानाः समनसः पितरो यमराज्ये तेषाम् लोकस्वधा नमः यज्ञो देवेषु कल्पताम् ये स जाताः समनसः जीवाजीवेषु मामकाः तेषाम् श्रीर्मयि कल्पताम् अस्मिन् लोके शतकं समाः
द्वे श्रुती अशृणवम् पितॄणाम् अहम् देवानामुतमर्त्यानाम् याभ्यामिदम् विश्वमेतत्समेति यदन्तरा पितरम् मातरम् च इदगुम् हविः प्रजननम् मे अस्तु दशवीरगुम् सर्वगणज्ञ स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसन्यभयसनि लोकसनि अग्निः प्रजाम् बहुलाम् मे करोतु अन्नम् पयोरेतो अस्मासु धत्ता रायस्पोषमिषमोर्जमस्मासु दीधरत् स्वाहा सीसेन तन्त्रम् मनसा मनीषिणः ऊर्णासूत्रेण कवयो वयन्ति अश्विना यज्ञगुम् सविता सरस्वती इन्द्रस्य रूपम् वरुणोऽभिषज्यन् तदस्य रूपममृतगुम् शचीभिः तिस्रो दधुर्देवताः सगुम्रराणाः लोमानि शष्पैर्बहुधा नतोक्मभिः वगस्य मागुम् समभवन्नलाजाः तदश्विनाभिषजा रुद्रवर्तनी सरस्वती वयति पेशो अन्तरः तस्थिमज्जानम् मासरैः कारोतरेण दधतो गवान् त्वचि सरस्वती मनसा पेशलम् वसु नासत्याभ्याम् वयति दर्शतम् बभुः रसम् परिसृता नरोहितम् नाग्नहुद्धीरस्तसरन्न वेम अयसा शुक्रममृतम् जनित्रम् सुरया मूत्रा जनयन्ति रेतः अपामतिम् दुर्मतिम् बाधमानाः पूवभ्यम् बाधगुम् सबुवन्तदारात् इन्द्रसूत्रामा हृदयेन सत्यम् पुरोडाशेन स पिता जजाना जगत्क्लोमानम् वरुणोऽभिषज्यन् मतस्मेवायज्ञैर्नमिनाति पित्तम् आन्द्राणि स्थाली मधुपिन्वमाना गुदापात्राणि सुदुघानधेनुः श्येनस्य पत्रम् न प्लीहा शचीभिः आसन्दीनाभिरुदरन्न माता कुम्भो मनिष्ठुर्जनिता शचीभिः यस्मिन्नग्रे योऽन्याङ्गर्भो अन्तः राशीर्व्यक्तः शतधार उत्सः गृहेण कुम्भीगस्वधाम् पितृभ्यः मुखगुम् सदस्य शिर इत्सदेन जिह्वा पवित्रमश्विना सगुम् सरस्वती चप्पन्नपायुर्भिषगस्य बालः मस्तिर्न शेपो हरसादरस्वी अश्विभ्याम् चक्षुरमृतम् ग्रहाभ्याम् छायेन तेजो हविषा श्रुतेन पक्ष्मानि गोधूमैः फलैरुतानि पेशो न शुक्लमसितम् वसाते अभिर्न मेषो नसि वीर्याय प्राणस्य पन्था अमृतो ग्रहाभ्याम् सरस्वत्युपवागैर्व्यानम् नस्यानि बर्हिर्पदरैर्जजाना इन्द्रस्य रूपवृषभो बलाय कर्णाभ्यागश्रोत्रममृतम् ग्रहाभ्याम् यवानबर्हिर्भ्रुवि केसराणि कर्कन्धुजज्ञे मधुसारखम् मुखात् आत्मन्नुपस्थेन मृगस्य लोमा मुखे श्मश्रोणि नव्याग्रलोमम् केशानशीर्षणयशसे श्रियै शिखाः शिकुम्भस्य लोमत्रिशिरिन्द्रियाणि अङ्गान्यात्मन्भिषजातदश्विना आत्मानमङ्गैः समधात् सरस्वती इन्द्रस्य रूपगुम् शतमानमायुः चन्द्रेण ज्योतिरमृतम् दधाना सरस्वती योऽन्याम् गर्भमन्तः अश्विभ्याम् पत्नी सुकृतम् बिभर्ति अपागुम् रसेन वरुणो न साम्ना इन्द्रग्निश्रियै जनयन्नप्सुराजा
तेजः पशूनागुं हविरिन्द्रियावत् परिश्रुता पयसा सारथम् मधो अश्विभ्याम् दुग्धम् पिषजा सरस्वत्या सुता सुताभ्याम् अमृतः सोम इन्दो मित्रोऽसि वरुणोऽसि समहम् विश्वैर्देवैः क्षत्रस्य नाभिरसि क्षत्रस्य योनिरसि स्यो नामासीद सुषदामासीद मा त्वाहि गुंसीत् माहि गुंसीत् इषसादधृतव्रतो वरुणः अस्यास्वा साम्राज्याय सुक्रतुः देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे अश्विनो बाहुभ्याम् पूष्णो हस्ताभ्याम् अश्विनोर्भैषज्येन तेजसे ब्रह्मवर्चसायाभिषिञ्चामि देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्याम् पूष्णो हस्ताभ्याम् सरस्वत्यै भैषज्येन वीर्यायान्नाद्यायाभिषिञ्चामि देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्याम् पूष्णो हस्ताभ्याम् इन्द्रस्येन्द्रियेण श्रियै यशसे बलायाभिषिञ्चामि कोऽसि गतमोऽसि तस्मै त्वागाय त्वा सुश्लोका सुमङ्गला सत्यराजा शिरो मे श्रीः यशो मुखम् त्रिशिक्रेशाश्चश्मश्रोणि राजा मे प्राणोऽमृतम् सम्राट् चक्षुः विराट् श्रोत्रम् जिह्वा मे भद्रम् वाङ्महः मनोमन्युः स्वराट् भामः मोदाः प्रमोदा अङ्गुलीरङ्गानि चित्तम् मे सहः बाहु मे बलमिन्द्रियम् हस्तौ मे कर्मवीर्यम् आत्मा क्षत्रमुरो मम वृष्टिर्मे राष्ट्रमुदरमगुंसौ ग्रीवाश्च श्रोण्यौ ऊरू अरत्नी जानुनी दिशो मेऽङ्गानि सर्वतः नाभिर्मे चित्तम् विज्ञानम् पायुर्मे पचितिर्भसत् आनन्दनन्दावाण्डौ मे भगः सौभाग्यम् पसः जङ्घाभ्याम् पद्भ्याम् धर्मोऽस्मि विशिराजा प्रतिष्ठितः प्रतिक्षत्रे प्रतिष्ठामि राष्ट्रे प्रत्यश्वेषु प्रतिष्ठामि गोषो प्रत्यङ्गेषु प्रतिष्ठाम्यात्मन् प्रतिप्राणेषु प्रतिष्ठामि पुष्टे प्रतिद्यावा पृथिव्यो प्रतिष्ठामि यज्ञे त्रया देवा एकादश त्रयस्त्रिवंशाः सुराधसः बृहस्पति पुरोहिताः देवस्य सवितुः सवे देवा देवैरवन्तु मा प्रथमा द्वितीयैः द्वितीयास्तृतीयैः तृतीयाः सत्येन सत्यं यज्ञेन यज्ञो यजुर्भिः यजो वंशि सामभिः सामान्यर्भिः ऋचो याज्याभिः याज्यावषट्कारैः वषट्कारा आहुतिभिः आहुतयो मे कामान् समर्थयन्तु भो स्वाहा लोमानि प्रयतिर्मम त्वं आनतिरागतिः मागुंसं उपनतिः वस्वस्थि
मज्जाम आनतिः यद्देवादेवहेडनम् देवासश्च कृमा वयम् अग्निर्मा तस्मादेन सह विश्वान्मुञ्चत्वगुंहसः यदि दिवा यदि नक्तम् येनागुंसि च कृमा वयम् वायुर्मा तस्मादेन सह विश्वान्मुञ्चत्वगुंहसः यदि जाग्रद्यदि स्वप्ने येनागुंसि च कृमा वयम् सूर्यो मा तस्मादेन सह विश्वान्मुञ्चत्वगुंहसः यद्ग्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिन्द्रिये यच्छोत्रे यदर्ये येनश्च कृमा वयम् यदेकस्याधिधर्मणि तस्यावयजनमसि यदापो अग्निया वरुणेति शपामहे ततो वरुणनो मुञ्च अवभृथनि चङ्कुणनि चेरुरसि निचङ्कुणा अवदेवैर्देवकृतमेनो याट् अवमर्त्यैर्मर्त्यकृतम् उरोरानो देवऋषस्पाहि सुमित्रा न आप ओषधयः सन्तो दुर्मित्रास्तस्मै भूयासुः योऽस्मान् वेष्टि यञ्च वयन् विष्मः त्रिपदादिवेन्मुमुचानः स्विन्नस्नात्वीमलादिवा पूतम् पवित्रेणेवाज्यम् आपशुद्धन्तु मैनसः उद्वयन्तमसस्परे पश्यन्तो ज्योतिरुत्तरम् देवम् देवद्रा सूर्यम् अगन्मज्योतिरुत्तमम् प्रतियुतो वरुणस्य पाशः प्रत्यस्तो वरुणस्य पाशः एधोऽस्येधिषीमहि समिलसि तेजोऽसि तेजोमयिथेहि अपो अन्वचारिषम् रसेन समसृक्ष्महि पयस्वागुम् अग्न आगमम् तम् मासगुम् सृज वर्चसा प्रजया च धनेन च समाववर्ति पृथिवी समुषाः समुसूर्यः समुविश्वमिदम् जगत् वैश्वानरज्योतिर्भूयासम् विभुङ्गामम् यस्य वै भूस्वाहा होतायक्षत्समिधेन्द्रमिडस्पदे नाभा पृथिव्या अधि दिवो वर्ष्मन् समिध्यते ओजिष्ठश्च ऋषणी सहाने देवाज्यस्य होतर्यजा होतायक्षत्तनो न पातम् ओजिभिर्जेतारमपराजितम् इन्द्रम् देवगुम् सुवर्विदम् पथिभिर्मधुमत्तमैः नराशगुंसेन तेजसा वेत्वाज्यस्य होतर्यजा होदायक्षतिडाभिरिन्द्रमेडितम् आजुह्वानममर्त्यम् देवो देवैः सवीर्यः वज्रास्तः पुरन्दरः वेत्वाज्यस्य होतर्यजा होदायक्षद्बर्हिषीन्द्रम् निषद्वरम् वृषभर्नर्यापसाम् वसुभिरुद्रैरादित्यैः सयोग्भिर्बर्हिरासदत् वेत्वाज्यस्य होतर्यजा होदायक्षदोषो न वीर्यम् सहोद्वार इन्द्रमवर्धयन् सुप्रायना विश्रयन्तामृता वृथः द्वार इन्द्राय मीढुषे वियन्त्वाज्यस्य होतर्यजा होदायक्षदुषे इन्द्रस्य धेनो सुदुभे मातरौ मही स मातरौ न तेजसी वत्समिन्द्रमवर्धताम् वीतामाद्यस्य होतर्यजा होदायक्षद्दैव्या होतारा भिषजा सखाया हविषेन्द्रभिषज्यतः कवीदेवौ प्रचेतसौ इन्द्राय धत्त इन्द्रियम् वीतामाज्यस्य होतर्यजा
होदाय क्षत्तिस्रो देवी त्रयस्त्रिधा तवोपसः इडा सरस्वती भारती महेन्द्रपत्नीरहविष्मदेः धियन्ताज्यस्य होतर्यजाम् सुरेधसम्मोहालिम् इन्द्राय त्वष्टा तथदिन्द्रियाणि वेत्वाज्यस्य होतर्यजा होदाय क्षद्वनस्पतिम् शमितारवम् शतक्रतुम् धियो जोष्टारमिन्द्रियाम् मध्वा समज्जन् पथिभिः सुगेभिः स्वदादिहव्यम् मधुना घृतेन वेत्वाज्यस्य होदर्यजा होदाय क्षदिन्द्रघ्नः स्वाहाज्यस्य स्वाहा मेधसः स्वाहा स्तोकानाम् स्वाहा स्वाहा कृतीनाम् स्वाहा हव्यसोक्तीनाम् स्वाहा देवागुम् आज्यपान् स्वाहेन्द्रगुम् होत्राज्युषाणाः इन्द्र आज्यस्य वियन्दो होतर्यजा समित्र इन्द्र उषसा मनीये पुरोरुचा पूर्वकृत्वा वृधानः त्रिभिर्देवैस्त्रिपुंशता वज्रबाहुः जघान वृत्रम् विदुरोपवार नराशगुंसः प्रतिशूरो मिमानः तनो न पात्रयज्ञस्य धामा गोभिर्बभावान् मधुना समञ्जन् हिरण्यैश्चन्द्रियजति प्रचेदाः ईडितो देवैर्हरिवागुम् अभिष्टिः आजुक्मानो हविषा श्रद्धमानः पुरन्दरो मघवान् वज्रबाहुः आयातु यज्ञमुपनो जुषाणः जुषाणो बर्हिर्हरिवान्न इन्द्रः प्राचीनगुंसीदत्प्रदिशा पृथिव्याः द्रव्यचाः प्रथमानव्यस्यो न आदित्यैरक्तम् वसुभिः सजोषाः इन्द्रद्वरः कवश्यो धावमानाः प्रशाणयन्तु जनयः सुपत्नीः वारो देवीरभितो विश्रयन्ताम् सुवीरा वीरम् प्रथमाना महोभिः उषासा नक्ता बृहती बृहन्तम् पयस्वती सुदुघेशो रमिन्द्रम् पेशस्वती तन्तुना संजयन्ती देवानाम् देवय्यजतः सुरुक्मे दैव्यामिमाना मनसा पुरुत्रा होदारा विद्वम् प्रथमा सुवाचा गोधनयज्ञस्य मधुना दधाना प्राचीनज्योतिर्हविषा वृधातः तिस्रो देवीर्हविषा वर्धमानाः इन्द्रञ्जुषाना वृषणन्न पत्नीः अच्छिन्नन्तम् पयसा सरस्वती इडा देवी भारती विश्वदोर्तिः त्वष्टादधनिन्द्राय सुष्मम् अपागोजिष्टुर्यशसे पुरूणे वृषाय चन्द्रषणः भूरिरेताः मूर्धनयज्ञस्य समनक्तु देवान् वनस्पतिरवदृष्टो न पाशैः प्रज्ञासमञ्जच्छमिदान देवः इन्द्रस्य हव्यैर्जठरम् प्रणानः स्वदादिहव्यम् मधुना कृतेन स्तोकानामिन्दुम् प्रतिशूर इन्द्रः वृषायमानो वृषभस्तु राषाढ् घृतपृषा मधुना हव्यमुन्दन् मूर्धनयज्ञस्य दुषदाग्रस्वाहा आचर्षणि प्राविवेशयन्मा तवम् सत्रेजीः सत्यमित्तन्नत्वा बाहुम् अन्यो अस्ति इन्द्रदेवो नमर्त्यो ज्यायान् अहन्नहिम् परिशयानमर्णः अपासृजोपो अच्छा समुद्रम् प्रसाहिषे पुरोहतशत्रून् ज्येष्ठस्थे सुष्म इह रातिरस्तु इन्द्रापरदक्षिणेनावसूनि
पतिः सिन्धो नाम सिरेपदीनाम् सशेवृथमधिधाद्युम्नमस्मे मरिक्षत्रञ्जनाशालिन्द्रदव्यम् रक्षाजनो मघो नः पाहि सूरीन् राये च न स्वपत्याः शेधाः देवम् बर्हिरेन्द्रगुं सुदेवम् देवैः वीरवत्स्तीर्णम् वेद्यामवर्धयत् वस्वोर्भृतम् प्राप्तोर्भृतम् राजा बर्हिष्मतोऽद्यगात् वसुवने वसुधेयस्य वेतु यजा देवीर्द्वार इन्द्रगुं सङ्घाते वेतु यजा देवीर्द्वार इन्द्रगुं सङ्घाते विद्वीर्यामन्नवर्धयन् आवत्सेन तरुणेन कुमारेण समीविता अपार्पाणम् रेणुकगातन्मुदन्ता वसुवने वसुधेयस्य वियन्तु यजा देवी उषासानक्ता इन्द्रं यज्ञे प्रयत्यः वेदा दैवे द्विषः प्रायासिष्टा सुप्रीते सुधिते अभूता वसुवने वसुधेयस्य वीतान्यजा देवी जोष्त्री वसुधिति देवमिन्द्रमवर्धताम् अया यज्ञाघाद्वेषागुंसि आन्यावाक्षेत् वसुवार्याणि वसुजमानाय शिक्षिते वसुवने वसुधेयस्य वीतान्यजा देवी ऊर्जाहुति दुघे सुदुघे पयसे नमवर्धताम् इषमोर्जमन्यावाक्षीत् सद्धिगुं सपेति मन्या नवेन पोर्बन्धयमाने पुराणेन नवम् अथाचामूर्जमूर्जाहुति वसुवार्याणि यजमानाय शिक्षिते वसुवने वसुधेयस्य वीतान्यजा देवादैव्या होतारा देवमिन्द्रमवर्धताम् हताघशवं सावाभाष्टाम् वसुवार्याणि यजमानाय शिक्षितौ वसुवने वसुधेयस्य वीतान्यजा देवीस्तिस्रस्तिस्रो देवीः पतिमिन्द्रमवर्धयन् अस्पृक्षद्भारती दिवम् रुद्रैर्यज्ञगं सरस्वती इडा वसुमती गृहान् वसुवने वसुधेयस्य वियन्तु यजा देव इन्द्रो नराशगुंसः त्रिवरोधस्त्रिबन्धुरः देवमिन्द्रमवर्धयत् शतेन शतिपृष्ठानामाहितः सहस्रेण प्रवर्तते मित्रावरुणेदस्य होत्रमर्हतः बृहस्पतिः स्तोत्रम् अश्विनाध्वर्यवाम् वसुवने वसुधेयस्य वेतु यजा देव इन्द्रो वनस्पतिः हिरण्यवर्णो मधुशाखः सुपिप्पलः देवमिन्द्रमवर्धयत् दिवमग्रेणाप्रात् आन्तरिक्षम् पृथिवीमदृगुंहीत् वसुवने वसुधेयस्य वेतु यजा देवम् बर्हिर्वारिजीनाम् देवमिन्द्रमवर्धयत् श्वासस्थमिन्द्रेणासन्नम् अन्यावरेयश्यभ्यभूत् वसुवने वसुधेयस्य वेतु यजा देवो अग्निस्विष्टकृत् देवमिन्द्रमवर्धयत् स्विष्टम् कुर्वन् स्विष्टकृत् स्विष्टमद्यकरोतुनः वसुवने वसुधेयस्य वेतु यजा होतायक्षत्समिधाग्निमिडस्पदे अश्विनेन्द्रगुं सरस्वतीम् अजोधूम्रो न गोधो मयि कवलैर्भेषजम् मधुषष्पैर्न तेज इन्द्रियम् पयः सोमः परिसृता घृतम् मधो दियन्त्वाज्यस्य होतर्यजा होतायक्षत्तनो न पात्सरस्वती अविर्मेषो न भेषजम् पथा मधुमता भरन् अश्विनेन्द्राय वीर्यम्
मदरैरुपमागाभिर्भेषु जन्तोक्मभिः पयः सोमः परिश्रुता घृतम् मधो दियन्ताज्यस्य होदर्यजा होदाय क्षन्नराशगुं सन्ननग्नहुम् पतिगुं सुरायै भेषजम् मेषः सरस्वतीभिषग रथो न चन्द्र्यश्विनोर्बपा इन्द्रस्य वीर्यम् मदरैरुपमागाभिर्भेषु जन्तोक्मभिः पयः सोमः परिश्रुता घृतम् मधो वियन्ताज्यस्य होदर्यजा होदाय क्षतिडेरित आजुह्वानः सरस्वतीम् इन्द्रम् बलेन वर्धयन् ऋषभेण गवेन्द्रियम् अश्विनेन्द्राय वीर्यम् यवैः कर्कन्धुभिः मधुलाजैर्नमासरम् पयः सोमः परिश्रुता घृतम् मधो वियन्ताज्यस्य होदर्यजा होदाय क्षद्बर्हिः सुष्टरीमोर्नम् मृदाः भिषङ्ना सत्या भिषजाश्विना स्वाशिषुमती भिषग्धेनुः सरस्वती भिषग्दुह इन्द्राय भेषजम् पयः सोमः परिश्रुता घृतम् मधो दियन्ताज्यस्य होदर्यजा होदाय क्षद्दुरोदिशः कवश्यो न व्यजस्पतिः अश्विभ्यान्न दुरोदिशः इन्द्रो न रोदसी दुःखे दुहे कामान् सरस्वती अश्विनेन्द्राय भेषजम् शुक्रन्न ज्योतिरिन्द्रियम् पयः सोमः परिश्रुता घृतम् मधो वियन्ताज्यस्य होदर्यजा होदाय क्षत्सुपेशसोषेण दन्दिवा अश्विना सञ्जानाने समञ्जाते सरस्वत्या त्विषिमिन्द्रेण भेषजाम् श्येनो न रजसा हृदा पयः सोमः परिश्रुता घृतम् मधो वियन्ताज्यस्य होदर्यजा होदाय क्षद्दैव्या होताराभिषजाश्विना इन्द्रन्न जाग्रवीदि वा नक्तन्न भेषजैः शोषकम् सरस्वतीभिषग सीसेन दुह इन्द्रियम् पयः सोमः परिश्रुता घृतम् मधो वियन्ताज्यस्य होदर्यजा होदाय क्षत्तिस्रो देवेर्न भेषजम् त्रयस्त्रिधादवोपसः रूपमिन्द्रैरन्ययम् अश्विनेनान भारती वाचा सरस्वती मह इन्द्राय दधुरिन्द्रियम् पयः सोमः परिश्रुता घृतम् मधो वियन्ताज्यस्य होदर्यजा होदाय क्षत्वष्टारमिन्द्रमश्विना भिषजन्न सरस्वतीम् ओजो न ज्योतिरिन्द्रियम् मृगो नरभसोऽभिषग यशः सुरया भेषजाम् श्रिया नमासरम् पयः सोमः परिश्रुता घृतम् मधो दियन्ताज्यस्य होदर्यजा होदाय क्षद्वनस्पतिम् शमितारगम् शतक्रतुम् भीमन्नमन्यवम् राजानम् व्याघ्रन्नमसाश्विना भामम् सरस्वतीभिषग इन्द्राय दुह इन्द्रियम् पयः सोमः परिश्रुता घृतम् मधो दियन्ताज्यस्य होदर्यजा होदाय क्षदग्निभ्यः स्वाहाज्यस्य स्तोकानाम् स्वाहा मेधसाम् पृथक् स्वाहा छागमश्विभ्याम् स्वाहा मेषगम् सरस्वत्यै स्वाहा ऋषभमिन्द्राय शुम्भाय सहसेन्द्रियम् स्वाहाग्निर्न भेषजम् स्वाहा सोममिन्द्रियम् स्वाहेन्द्रगुं सुत्रामाणगुं सवितारम् वरुणम् भिषजाम् पतिम् स्वाहा वनस्पतिम् प्रियम् पाथो न भेषजम् स्वाहा देवागुम् आज्यमान् स्वाहाग्निगुं होत्राजुषाणो अग्निर्भेषजम् पयः सोमः परिश्रुता घृतम् मधो वियन्ताज्यस्य होदर्यजा होदाय क्षदश्विना सरस्वतीमिन्द्रगुं सुत्रामाणम् इमे सोमाः सुरामाणः छागैर्नमेषैर्ऋषभैः सुताः
शष्पैर्नतोक्मभिः लाजैर्महस्वन्तः मदामासरेण परिष्कृताः शुक्राः पयस्वन्तो मृताः प्रस्थिता गोमधुश्च्युतः तानश्विना सरस्वतीन्द्रः सुत्रामावृत्रः जुषन्तागुं सौम्यम् मधो पिबन्तु मदन्तु भियन्तु सोमम् होदर्यजा समिद्धो अग्निरश्विना तप्तो धर्मो विराट्सुतः दुहे धेनुः सरस्वती सोमगुं शुक्रमिहेन्द्रियम् तनोपाभिषदा सुते अश्विनो भा सरस्वती मध्वा रजागुंसेन्द्रियम् इन्द्राय पशुभद्वान् इन्द्रायेन्दुगुं सरस्वती नराशगुंसेन नग्नहुः अथादामश्विना मधो भेषजम् भिषजा सुते आजुह्वाना सरस्वती इन्द्रायेन्द्रियाणि वीर्यम् इडाभिरश्विना विषम् समोर्जगुं सगुं रयिन्द्रधुः अश्विना नमुचे सुतम् सोमगुं शुक्रम् परिसृता सरस्वती तमाभरत् बर्हिषेन्द्राय पादवे कपश्यो न व्युदस्पतिः अश्विभ्याम् न दुरोदिशः इन्द्रो न रोदसी दुघे दुहे कामान् सरस्वती उषासा नक्तमश्विना दिवेन्द्रगुं सायमिन्द्रियैः सञ्जानाने सुपेशसा समञ्जाते सरस्वत्या पातन्नो अश्विना दिवा पाहि नक्तगुं सरस्वती दैव्या होताराभिषजा पातमिन्द्रगुं सचा सुते तिस्रस्रेधा सरस्वती अश्विना भारनीडा शीघ्रं परिसृता सोमम् इन्द्राय सुषपुर्मदम् अश्विना भेषजम् मधो भेषजन्नः सरस्वती इन्द्रे त्वष्टाय शश्रियम् रूपगुं रूपमधुः सुते ऋतुथेन्द्रो वनस्पतिः शशमानः परिसृता कीलालमश्विभ्याम् मधो दुहे धेनुः सरस्वती गोभिर्न सोममश्विना मासरेण परिष्कृता समधारागुं सरस्वत्या स्वाहेन्द्रे सुतम् मधो अश्विना हविरिन्द्रियम् नमुचेर्धिया सरस्वती आशुक्रमासुराद्वसो मठमिन्द्राय जभ्रिरे यमश्विना सरस्वती अभिषेन्द्रमवर्धयन् समिभेदबलम् मठम् नमुचा वासुरे सचा तमिन्द्रम् पशवः सचा अश्विनो भा सरस्वती दधाना अभ्यनोषता हविषा यज्ञमिन्द्रियम् य इन्द्र इन्द्रियम् दधुः सविता वरुणो भगः ससुत्रामा हविष्पतिः यजमानाय सश्चता सविता वरुणो दधत् यजमानाय दाशुषे आदत्तनमुचेर्वसो सुत्रामा बलमिन्द्रियम् वरुणः क्षत्रमिन्द्रियम् भगेन सविता श्रियम् सुत्रामा यशसा बलम् नधाना यज्ञमाशता अश्विना गोभिरिन्द्रियम् अश्वेभिर्वीर्यम् बलम् हविषेन्द्रगुं सरस्वती यजमानमवर्धयन् ताना सत्या सुपेशसा हिरण्यवर्तनी नरा सरस्वती हविष्मती इन्द्रकर्मसु नोवता ताभिषजा सुकर्मणा सा सुदुघा सरस्वती सवृत्रः शतक्रतुः इन्द्राय दधुरिन्द्रियम् देवम् बर्हिः सरस्वती सुदेवमिन्द्रे अश्विना तेजो न चक्षुरक्ष्यो बर्हिषा दधुरिन्द्रियम् वसुगणे वसुधेयस्य वियन्तु यजा देवीर्द्वारो अश्विना
भिषजेन्द्रे सरस्वती प्राणन्नवीर्यन्नसि पारोदधुरिन्द्रियम् वसुवने वसुधेयस्य वियन्तु यजा देवी उषासा वश्विना भिषजेन्द्रे सरस्वती बलन्नवाचमास्ये उषाभ्याम् दधुरिन्द्रियम् वसुवने वसुधेयस्य वियन्तु यजा देवी जोष्ट्री अश्विना सुत्रामेन्द्रे सरस्वती श्रोत्रन्नकर्णयोर्यशः जोष्ट्रीभ्याम् दधुरिन्द्रियम् वसुवने वसुधेयस्य वियन्तु यजा देवी ऊर्जाहुति दुःखे सुदुःखे पयसेन्द्रगुं सरस्वत्यश्विना भिषजावता शुक्रन्न ज्योतिस्तनयो राहुजिधत्त इन्द्रियम् वसुवने वसुधेयस्य वियन्तु यजा देवा देवानाभ्युजा होताराविन्द्रमश्विना वषट्कारैः सरस्वती विषिर्नहृदये मतिम् होतृभ्याम् दधुरिन्द्रियम् वसुवने वसुधेयस्य वियन्तु यजा देवीस्तिस्रस्तिस्रो देवीः सरस्वत्यश्विना भारतीडा शोषन्न मध्येनाभ्याम् इन्द्राय दधुरिन्द्रियम् वसुवने वसुधेयस्य वियन्तु यजा देव इन्द्रो नराशपुंसः त्रिवरोधः सरस्वत्याश्विभ्यामीयते रथः रेतो न रूपमृतम् जनित्रम् इन्द्राय त्वष्टादधरिन्द्रियाणि वसुवने वसुधेयस्य वियन्तु यजा देव इन्द्रो वनस्पतिः हिरण्यवर्णो अश्विभ्याम् सरस्वत्या सुपिप्पलः इन्द्राय पच्यते मधो ओजो न ज्योतिमृषभो न भामम् वनस्पतिर्नो दधरिन्द्रियाणि वसुवने वसुधेयस्य वियन्तु यजा देवम् परिहिर्वारिदीनाम् अध्वरेस्तीर्णमश्विभ्याम् ऊर्णम् रजाः सरस्वत्याः स्योनमिन्द्रदे सदः ईशायै मन्युगुम् राजानम् बर्हिषादधुरिन्द्रियम् वसुवने वसुधेयस्य वियन्तु यजा देवो अग्निस्पिष्टकृते देवान् यक्षद्यथा यथम् होताराविन्द्रमश्विना पिता वरुणोऽभिषक् इष्टो देवो वनस्पतिः स्विष्टा देवा आज्यपाः इष्टो अग्निरग्निना होता होत्रे स्विष्टकृते यशो न दधरिन्द्रियम् ऊर्जमपजिज्ञस्पधा वसुवने वसुधेयस्य वियन्तु यजा अग्निमध्य होतारमवृणीता अयवं सुता सुदीयमानः पचन् पत्नीः पचन् पुरोडाशान् गृह्णन् ग्रहान् बध्नन्नश्विभ्याम् चागुम् सरस्वत्या इन्द्राय बध्नन् सरस्वत्यै मेषमिन्द्राय अश्विभ्याम् बध्नन्निन्द्राय ऋषभमश्विभ्यागुम् सरस्वत्यै सुपस्था अद्य देवो वनस्पतिरभवत् अश्विभ्याम् छागेन सरस्वत्या इन्द्राय सरस्वत्यै मेषेणेन्द्राय अश्विभ्याम् इन्द्राय ऋषभेणाश्विभ्यागुम् सरस्वत्यै अक्षज्ञस्तान्मेदस्तः प्रतिपतनाग्रभीषुः अभिवृधन्तग्रहैः अपादामश्विना सरस्वतीन्द्रः सुत्रामावृत्रः सोमाच्छुराम्नः उपोक्तामदाश्रौद्विमदादन् अभिवृधन्ताङ्गुषैः त्वामद्यर्ष आर्षयर्षेणान्नपादवृणीता अयगुम् सुता सुदीयजमानः बहुभ्य आसङ्गतेभ्यः एष मे देवेषु वसुवाद्यायक्ष्यत इति ताया देवा देवदानान्यदुः तान्यस्मा आचशास्व आचपुरस्व
हितश्च होतरसि भद्रवात्स्याय प्रेषितो मानुषः सूक्तवाकाय सूक्ता ब्रूहि उषन्तस्त्वाहवामः आनो अग्ने सुकेतुना भगं सोम महे भगन् सोम प्रचिगितो मनीषा त्वया हिनः पितरः सोमपूर्वे भगं सोम पितृभिः संविधानः बर्हिषदः पितर आहं पितॄन् उपहोदाः पितरो निष्पात्ताः पितरः अग्निष्पात्ताडतुमतो हवामहे नराशुवंसे सोमपीठञ्य आशुः तेनो अर्बन्तः सुहवा भवन्तो शन्नो भवन्तु द्विपदे चतुष्पदे ये अग्निष्पात्ता येनग्निष्पात्ताः होमुचः पितरः सौम्यासः परे वरे मृतासो भवन्तः अधिब्रुवन्तु ते अवन्वस्मान् वाञ्यायै दुग्धे दुषमाणाः करम्भम् उदीराना अवरे परे च अग्निष्पात्ता ऋतुभिः संविधानाः इन्द्रवन्दो हविर्जुषन्ताम् इदग्ने गव्यवाहन त्वमग्न ईरितो जातवेदः मातली गव्यैः ये तातृपुर्दे पत्राजेहमानाः होत्रावृधस्तोमदष्टासो अर्कैः आग्नेया हि सुविदत्रेभिरर्वाङ् सत्यैः कव्यैः पितृभिर्घर्मसद्भिः हव्यवाहमजरम् पुरप्रियम् अग्निघृतेन हविषा सपर्यन् उपासदम् कव्यवाहम् पितॄणाम् स नः प्रजाम् वीरवतीगुं समृण्वतो होदायक्षदिडस्पदे समिधानम् महद्दिशः सुषमिद्धम् वरेण्यम् अग्निमिन्द्रम् वयोधसम् गायत्रीम् छन्द इन्द्रियम् त्रियलिङ्गाम् वयोदधते वेत्पाद्यस्य होतयजा होतायक्षच्छुचिव्रतम् तनो न पादमुद्भिदम् यङ्गभमदिर्दधे शुचिमिन्द्रम् वयोधसम् उष्णिहम् चन्द्र इन्द्रियम् तित्यवाहङ्गाम् वयोदधते वेत्पाद्यस्य होतयजा होतायक्षतीरेण्यम् ईडितम् वृत्रहन्तमम् इडाभिरेण्यपुंसः सोममिन्द्रम् वयोधसम् अनुष्टुभम् छन्द इन्द्रियम् त्रिवत्सङ्गाम् वयोदधते वेत्पाद्यस्य होतयजा होदायक्षत्सुबर्हिषदम् पूषण्वन्तममर्त्यम् सीदन्तम् बर्हिषि प्रिये अमृतेन्द्रम् वयोधसम् बृहदीम् छन्द इन्द्रियम् पञ्चापिङ्गाम् वयोदधते वेत्पाद्यस्य होतयजा होतायक्षद्यजस्वतीः सुप्रायणाऋता वृथः द्वारोत्पाद्यस्य होतयजा होतायक्षद्यजस्वतीः सुप्रायणाऋता वृथः द्वारो देवीर्हिरण्यैः ब्रह्माण इन्दम् वयोधसम् पङ्क्तिम् छन्द इहेन्द्रियम् तुर्यवाहङ्गाम् वयोदधते वेत्पाद्यस्य होतयजा होतायक्षत्सुपेशसे सुशिल्पे बृहती उभे नक्तोषासा न दर्शते विश्वमित्रम् वयोधसम् दृष्टुभम् छन्द इन्द्रियम् अष्टवाहङ्गाम् वयोदधते वेत्पाद्यस्य होतयजा होतायक्षत्प्रचेतसा देवानामुत्तमैषः होतारा दैव्या कवी सयुजेन्द्रम् वयोधसम् जगति छन्द इहेन्द्रियम् अनक्ष्वाहङ्गाम् वयोदधते वेत्पाद्यस्य होतयजा होतायक्षत्पेशस्वतीः तिस्रो देवीर्हिरण्यैः भारतीर्बृहतीर्महीः पतिमिन्द्रम् वयोधसम् विराजन् छन्द इहेन्द्रियम् धेनुङ्गान्न वयोदधते
वेत्वाज्यस्य होदर्यजा होदायक्षत्सुरेतसम् त्वष्टारम् पुष्टिवर्धनम् रूपाणि बिभ्रतम् पृथक् पुष्टिमिन्द्रम् वयोधसम् द्विपदम् छन्द इहेन्द्रियम् उक्षाणङ्गान्न वयोदधत् वेत्वाज्यस्य होदर्यजा होदायक्षत्सदक्रतुम् हिरण्यपर्णमुक्थिनम् रशनाम् बिभ्रतम् वशिम् भगमिन्द्रम् वयोधसम् ककुभम् छन्द इहेन्द्रियम् वशाम् देहदङ्गान्न वयोदधत् वेत्वाज्यस्य होदर्यजा होदायक्षत्स्वाहाकृतिः अग्निम् गृहपतिम् पृथक् वरुणम् भेषजम् कविम् क्षत्रमिन्द्रम् वयोधसम् अतिच्छन्दसम् छन्द इन्द्रियम् बृहदृषभङ्गाम् वयोदधत् वेत्वाज्यस्य होदर्यजा समिद्धो अग्निः समिधा सुषमिद्धो वरेण्यः गायत्री छन्द इन्द्रियम् त्र्यभिर्गौर्वयोधुः तनो न पाच्छुचिव्रतः तनो पाच्च सरस्वती उष्णिच्छन्द इन्द्रियम् तित्यवाद्गौर्वयोधुः इडाभिरग्निरेड्यः सोमो देवो अमर्त्यः अनुष्टुप्छन्द इन्द्रियम् त्रिवत्सो गौर्वयोधुः सुबर्हिरग्निः पोषन्वान् स्तेर्नबर्हिरमर्त्यः बृहदे छन्द इन्द्रियम् पञ्चाभिर्गौर्वयोधुः दुरो देवेर्दिशो महीः ब्रह्मा देवो बृहस्पतिः पङ्क्तिश्छन्द इहेन्द्रियम् तुर्यवाद्गौर्वयोधुः उषेयः सुपेशसा विश्वे देवा अमर्त्याः त्रिष्टुप्छन्द इन्द्रियम् अष्टवाद्गौर्वयोधुः दैव्या होताराभिषजा इन्द्रेण सयुजा जगती छन्द इहेन्द्रियम् अनट्वान् गौर्वयोधुः तिस्र इडा सरस्वती भारती मरुतो विशः विराट् छन्द इहेन्द्रियम् धेनुर्गौर्नवयोधुः त्वष्टा तुरीपो अद्भुतः इन्द्राग्निपुष्टिवर्धना द्विपाच्छन्द इहेन्द्रियम् उक्षागौर्नवयोधुः शमितारो वनस्पतिः सविता प्रसुबन्भगम् ककुच्छन्द इहेन्द्रियम् वशावेहद्गौर्नवयोधुः स्वाहा यज्ञम् वरुणः सुक्षत्रो भेषजम् करद अतिच्छन्दाश्छन्द इन्द्रियम् बृहदृषभो गौर्वयोधुः वसन्ते नर्तुना देवाः वसवस्त्रिवृताः स्तुतम् पथन्तरेण तेजसा हविरिन्द्रे वयोधुः ग्रीष्मेण देवा ऋतुना रुद्राः पञ्चदशे स्तुतम् बृहदायुषसा बलम् हविरिन्द्रे वयोधुः वर्षाभिरऋतुना नित्याः स्तोमे सप्तदशे स्तुतम् वैरूपेण विशोदसा हविरिन्द्रे वयोधुः शारदे नर्तुना देवाः एकविपुंशर्भवस्तुतम् वैराजेन श्रिया श्रियम् हविरिन्द्रे वयोधुः हेमन्ते नर्तुना देवाः मरुदस्त्रिणवे स्तुतम् बलेन शक्वरीः सह हविरिन्द्रे वयोधुः शैशिरे नर्तुना देवाः त्रयस्त्रिकुण्डेन्द्रम् वयोधसम् देवम् देवमवर्धयत् गायत्र्या छन्दसेन्द्रियम् तेज इन्द्रे वयोदधत् वसुवने वसुधेयस्य वेतु यजा देवीर्द्वारो देवमिन्द्रम् वयोधसम् देवीर्देवमवर्धयन् उष्णिहा छन्दसेन्द्रियम् प्राणमिन्द्रे वयोदधत् वसुवने वसुधेयस्य वियन्तु यजा देवी देवम् वयोधसम् उषे इन्द्रमवर्धता अनुष्टुभा छन्दसेन्द्रियम् वाचमिन्द्रे वयोदधत्
वसुवने वसुधेयस्य वीतायजा देवी जोष्ट्री देवमिन्द्रम् वयोधसम् देवी देवमवर्धताम् महत्या छन्दसेन्द्रिया श्रोत्रमिन्द्रे वयोदधत् वसुवने वसुधेयस्य वीतायजा देवी ऊर्जाहुती देवमिन्द्रम् वयोधसम् देवी देवमवर्धताम् पङ्क्त्या छन्दसेन्द्रिया शुक्रमिन्द्रे वयोदधत् वसुवने वसुधेयस्य वीतायजा देवादैत्या होतारा देवमिन्द्रम् वयोधसम् देवा देवमवर्धताम् त्रिष्टुभा छन्दसेन्द्रिया त्रिषिमिन्द्रे वयोदधत् वसुवने वसुधेयस्य वीतायजा देवीस्तिस्रस्तिस्रो देवेद्वयोधसम् परिमिन्द्रमवर्धयन् जगत्या छन्दसेन्द्रिया बलमिन्द्रे वयोदधत् वसुवने वसुधेयस्य वियन्तु यजा देवो नराशवंसो देवमिन्द्रम् वयोधसम् देवो देवमवर्धयत् विराजा छन्दसेन्द्रिया रेत इन्द्रे वयोदधत् वसुवने वसुधेयस्य वेतु यजा देवो वनस्पतिर्देवमिन्द्रम् वयोधसम् देवो देवमवर्धयत् द्विपदा छन्दसेन्द्रिया परमिन्द्रे वयोदधत् वसुवने वसुधेयस्य वेतु यजा देवम् बर्हिर्वारिदीनाम् देवमिन्द्रम् वयोधसम् देवम् देवमवर्धयत् ककुभा छन्दसेन्द्रिया यश इन्द्रे वयोदधत् वसुवने वसुधेयस्य वेतु यजा देवो अग्निस्पृष्टकृद्देवमिन्द्रम् वयोधसम् देवो देवमवर्धयत् अधिच्छन्दसा छन्दसेन्द्रिया क्षत्रमिन्द्रे वयोदधत् वसुवने वसुधेयस्य वेतु यजा हरिः मङ्गलं वरऋष्यशृङ्गनगरवासिनी मङ्गलं सुरत्नभूषणालिभासिनी मङ्गलं वरऋष्यशृङ्गनगरवासिनी मङ्गलं सुरत्नभूषणालिभासिनी दन्तकान्ति च कुन्दडम्बरे शान्तचित्ता सेव्यमाना पादपङ्कजे दन्तकान्ते निर्धुता च कुन्दडम्बरे शान्तचित्ता सेव्यमाना पादपङ्कजे शङ्करार्य रचित दिव्यचक्रमध्यगे किङ्करायितामरेन्द्रमुख्यदेवते शङ्करार्य रचित दिव्यचक्रमध्यगे किङ्करायितामरेन्द्रमुख्यदेवते पादनं लोकसर्वकाङ्क्षितार्थदे लोकसर्वकाङ्क्षितार्थदे मोदमक्षयिष्णुमम्ब देहि शारदे मोदमक्षयिष्णुमम्ब देहि शारदे मोदमक्षयिष्णुमम्ब देहि शारदे मोदमक्षयिष्णुमम्ब देहि शारदे पाहि शारदे